Okay, I'm back again. This is Naganathan here. Let's move on to with our course on HTML and XML, electronic publishing for the students of printing technology final year. Okay. We saw some fundamentals earlier in the preparatory course. The prep is over. This is just a few points which I had already discussed in my earlier lessons. I hope உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது. Now இன்னிலிருந்து HTML class ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம. Okay? So let's move on with the lessons. The first unit I am not going to take now. Second unit not now. I am going to start with third unit. And eventually once I complete third unit I will go to the fourth unit. Okay. For now let's start with third unit. Introduction about HTML. Meaning of for HTML. Definition of tag and syntax. இதை மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் next ஒரு 15 minutesல. Okay, let's move on to where should I go? Okay, I will take you to a website of mine. No, sorry, sites.google.com view/aksprint. நீங்களும் இந்த வெப்சைட் ஐடி நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். So this is my website. This I have created with the help of Google's free sites. It is free of cost தான் அது. நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வேண்டி நான் இந்த சைட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அக்ஷரம் ட்ரிண்ட்ன்ற ஒரு சைட்டு. இது மூலமாக உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம லெட்ஸ் கோ டு த அகாடமிக்ஸ். தேர் ஆர் சர்டன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் விச் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் த என்டையர் வெப்சைட் லேட்டர் ஆன் சம் அதர் டைம். தேர் ஆர் சம் இன்டர்னல்ஸ் அபவுட் இன்டர்னல்ஸை பற்றி கொஞ்சம் இருக்குது. போர்டு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறமா அகாடமிக்ஸில் எலக்ட்ரானிக் பப்ளிஷிங் அண்ட் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் 2 லிங்க் இருக்குது. பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நான் ஃபில்அப் பண்ணலை. எலக்ட்ரானிக் பப்ளிஷிங் தான் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதில் வந்து syllabus, lessons and notes, assignment, question bank. First let's go to lessons. So lessons and notes. The lessons and notes these are important material for students for study and reference. Some certain common things I have written here. There is a compiled notes here. This is Arasan Ganesan's notes is there. If you click this link, it will open up another tab and you will get the complete notes of all the 5 units. This AGP udia notes if you want. Okay, அது நம்ம இப்போ வேண்டாம். அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட்டிங் நோட்ஸ் ஆன் HTML and XML units. இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 3 HTML, யூனிட் 4 XMLனு 2 லிங்க் இருக்குது. அதில் யூனிட் 3 HTML நான் இப்போ கிளிக் பண்ண போகிறேன். another tab is opening and this website is also created by me for your purpose. This HTML file has been designed to cover the syllabus of IPT for students to see practical applications of tags and formatting features. Acknowledgements and thanks to w3schools.com. W3 Schools is a site where I have taken all these resources and they are the standards people. You can note down, bookmark this site's ID when I go to that site and then you can probably later on verify yourself. Now introduction about HTML. We have already seen what is HTML to some extent, but what W3C School says, let's see. Introduction to HTML.
What is HTML? Let me see if I can open up a little bit. HTML is a standard markup language for creating web pages. Now, what is a markup? Markup na enna? ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி let's open a sample HTML file. உங்களுக்கு கிளாஸ்க்கு வேண்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது ப்ராக்டிஸ்க்கு யூனிட் 3 இதை கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லெட் மீ ஓப்பன் இட் இன் நோட்பேட். A markup is nothing but an open tag and a close tag. In this case, this is an open tag, this is a closed tag. How do you differentiate between an open tag and a closed tag? There is a less than sign here, and inside that there is a title னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறமா க்ளோஸ், அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து கண்டென்ட் வருது. ஸோ திஸ் கண்டென்ட் ஹேஸ் பீன் மார்க்ட் அப் வித் த டைட்டில் டேக்னு சொல்லலாம். ஓகே, இந்த டைட்டில் என்ற டேகிற்குள் இந்த கண்டென்ட்டை நான் மார்க் செய்திருக்கிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக உங்களுக்கு விவரிக்கணுன்னாக்கா, சப்போஸிங் உங்களுக்கு அந்த பிரிண்டிங் ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. அங்கே உங்களுடைய லாஸ்ட் செமஸ்டரில் ஆர் மேபி கோயிங் திஸ் செமஸ்டர், ஐம் நாட் வெரி ஷுர். வேர் ஹவுஸ்னு இருக்கும், பேப்பர் வேர் ஹவுஸ். அந்த பேப்பர் வேர் ஹவுஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இருக்கும், கரெக்டாக? அந்த எல்லா பேப்பரையும் அவங்க சும்மா அப்படியே கும்பலாக ஒரே இடத்துல போட்டிருக்க மாட்டாங்க. எல்லா பேப்பரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஷெல்ஃபில் அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் ஒவ்வொரு ஷெல்ஃப்லேயும் ஒரு டேக் வச்சுருப்பாங்க. அந்த டேக்கில் என்ன இருக்கும்? அந்த பேப்பரை குறித்த பேப்பருடைய குவாலிட்டி, பேப்பருடைய ஜிஎஸ்எம் எல்லாத்தையும் போட்டு அது ஒரு பர்டிகுலர் ஷெல்ஃபில் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஷெல்ஃபுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, கரெக்டாக? எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படி? அப்போ தான் நாளைக்கு யாராவது இந்த பர்டிகுலர் பேப்பர் தேடி வந்தாங்கனாக்கா கிடுகிடன்னு ஈஸியாக அந்த இடத்துக்கு போய் நம்ம எடுத்துடலாம். there will be one இண்டெக்ஸ் புக் ஒன்று இருக்கும். அந்த இண்டெக்ஸ் புக்கில் பார்த்துட்டு எந்த ஷெல்ஃபில் இருக்குது நம்பர் பார்த்துப்பாங்க. அந்த நம்பரில் போய்ட்டு அந்த பேப்பரை அவங்க பிக்கப் பண்ணிக்குவாங்க, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டேக்குன்றதும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஃபுல்லாகவே நம்ம டேக் பண்ணிடுறோம். we are identifying every paragraph of a particular HTML file as a tag. Now, what is a paragraph? Paragraph என்றால் என்ன? ஒரு என்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப். ஓகே, சப்போஸ் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன், ஒரு என்டர் பண்ணால் ஒரு பேராகிராஃப், என்டர் பண்ணால் ஒரு பேராகிராஃப். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எவ்ரி என்டர் இஸ் a பேராகிராஃப், அப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு டேக்குன்றது நான் இப்போ இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா P என்ற டேகுக்குள்ளே இந்த கிளாஸ்னு இருக்குது. இதை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். P என்ற டேகு ஓப்பன் க்ளோஸ் எங்கே முடியுதுன்னு பாருங்கள், இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து இது நம்ம வந்து HTML எப்படி வருதுன்றது நம்ம ப்ரௌசரில் பார்க்கலாம். இப்போது டுடே இஸ் a beautiful day with trees around. See, today is a beautiful day with trees around. தான் உங்களுக்கு இதுதான் அதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன ஒன்று பண்ணுறேன். ஐ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டுடே ஐ ஜஸ்ட் புட் எஸ்டர்டேன்னு போடுறேன். எஸ்டர்டே வாஸ்னு போடுறேன். நான் இந்த HTML ஃபைல் நான் சேவ் பண்ண போகிறேன். இப்போது ஐ வில் சே கோ ஹியர் அண்ட் சேவ். நான் இங்கே போயிட்டு நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் வச்சுங்க. இந்த இடத்துல இல்லை, வேறு ஏதோ இடத்துல இருக்குது போட்டிருக்கு. கீழே இருக்குது, சாரி, இந்த பேராகிராஃப் அந்த பேராகிராஃப் கிடையாது, இங்கே வந்துருக்கு பாருங்கள், எஸ்டர்டேன்னு வந்துருக்கு. ஸோ அந்த இடம் வந்து கீழே இருக்கிற இடம், நாட் மேலே இருக்கிற இடம். இந்த இடத்துல போயிடுச்சு, இந்த இடத்துல போயிடுச்சு. திஸ் இஸ் த பிளேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் மாறி இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேகுன்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்கனாக்கா, இந்த ஒரு P-என்ற டேகை குறித்து இந்த பேராகிராஃப் என்பது P எனப்படும் ஒரு பெயரை கொண்டு அழைக்கப்படுகிறது. இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம், ஆர் டேக்னு சொல்லலாம். இதுக்கு வந்து ஓப்பன் வந்து இது, க்ளோஸ் வந்து இது. ஒவ்வொரு டேகுக்கும் ஓப்பனும் க்ளோஸும் இருக்கணும். இல்லைனாக்கா இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி ஃபார்ம்டு, வெல் ஃபார்ம்டு கிடையாது. வெல் ஃபார்ம்டுன்றது கரெக்டாக ஃபார்மேஷனில் இருக்கணும். நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பேராகிராஃபும் பர்டிகுலர் டேகை கொண்டு பெயர் சொல்லி அழைக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் உங்களுடைய HTML என்பது பூர்ணமாகும், கம்ப்ளீட்டாக
ஆகும். அப்போ தான் ஓகே. ஸோ now you understand, I hope, what is a tag. Introduction about HTML. So let's go to our W3C notes. Where is the W3C notes? Yeah, sorry, where is W3C notes? இது க்ளோஸ் பண்ணுறேன். HTML இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பேராகிராஃபையும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி பீன்ற டேக்லையோ அல்லது டைட்டில்ன்ற டேக்லையோ ஏதோ ஒரு பெயரை கொண்டு நான் மார்க் செய்திருக்கிறோம். இந்த பெயர்கள் எல்லாமே W3C எனப்படும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனால் கொடுக்கப்பட்ட பெயர். இது நம்மால் டிஃபைன் பண்ண முடியாது. HTML-ஐ பொறுத்தவரையில் அவங்க என்ன டேக் சொல்லியிருக்காங்களோ அதே டேக்கில் நம்ம போடணும். அப்போ தான் அது கரெக்டு. ஓகே. Now HTML stands for Hypertext Markup Language. ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் வரலாம். இது மோஸ்ட்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிங்க, தப்பு கிடையாது. அதிகம். ஓகே. HTML describes the structure of a web page. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், இந்த ஒரு வெப் பேஜுடைய ஸ்ட்ரக்சர். அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் என்பது ஒரு அமைப்பு. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேராகிராஃபு, ஒரு லிஸ்டிங், ஒரு ஹெட்டிங், அப்புறம் ஒரு டேபிள், அந்த மாதிரி யூனிக்காக அதை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறோம். ஒரு பிரிண்டட் பேஜில் நீங்கள் இன்டிசைனில் ஃபார்மேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான் வெப் பேஜை நீங்கள் ஃபார்மேட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் ஒரு HTML it will describe. How it will describe is with the help of a markup language. இந்த மார்க்கப் மூலமாக அது டிஸ்கிரைப் செய்யும். ஓகே. அப்புறம் HTML consists of a series of elements. நீங்கள் எலிமெண்ட்ஸ் என்றும் கூறலாம் அல்லது டேக்ஸ் என்றும் கூறலாம். நான் இப்போ சொன்னேன்னா அதே தான், அது எலிமெண்ட்ஸ் என்றும் கூறலாம். அப்புறம் HTML elements tell the browser how to display the content. ஒரு கண்டென்ட்டை எப்படி டிஸ்பிளே செய்ய வேண்டும் என்று அது HTML என்று ஒரு ப்ரௌசருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது. ஏற்கனவே பழைய கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம். அது நோட் பேடில் சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ரௌசரில் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது நமக்கு அது தெரியுது இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் நம்ம அப்டேட் ஆகிடுது. அப்டேட் ஆனவுடனே நமக்கு அது வியூ தெரியுது. கரெக்டாக அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே. HTML elements are represented by tags. HTML elements are represented by tags. HTML tags label pieces of content such as heading, paragraph, table and so on. ஒரு புக்கை பொறுத்தவரையில் பலவிதமான எலிமெண்ட்ஸ் வரலாம். ஒரு ஹெட்டிங் டைப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வரலாம், சப் ஹெட்டிங் வரலாம், லிஸ்டிங் வரலாம், புல்லட்டட் லிஸ்ட் வரலாம், நம்பர்ட் லிஸ்ட் வரலாம், டேபிள்ஸ் வரலாம், ஆர் யூ கேன் ஈவன் கெட் சம்டைம்ஸ் ஷோல்டர் நோட்ஸ்னு வரலாம், ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சப் ஹெட்டிங்ஸ் வரலாம், பில்ட்-இன் ஹெட்டிங்ஸ் வரலாம், ஷோல்டர் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெட்டிங்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராகிராஃப்ஸ் ஃபார்ம்னா வச்சுக்கோங்க. நிறைய டேக்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா கிளியராக புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. Browsers do not display HTML tags but use them to render the content of the page. ரெண்டர்ன்றது நான் ஏற்கனவே ப்ரெப்பில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ what the purpose of the browser is to display the HTML file as per the HTML tags. அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு சாம்பிள் டாக்குமெண்ட் ஒன்று பார்க்கலாம். நம்ம இது அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிள் டாக்குமெண்ட். இந்த டாக்குமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக் டைப் இருக்குது, HTML ஓப்பன், HTML close, head open, head close, body open, body close. The முக்கியமான tag, important tags of a base structure of a HTML file is one is this one. இது வந்தால் தான் உங்களுக்கு ப்ரௌசருக்கு தெரியும் இது HTML ஃபைல் என்று தெரியும். பார்சிங்னு லாஸ்ட்டில் சொன்னேன் ப்ரெப்பில். ஸோ பார்ஸ் பண்ணும்போது அது தெரியும். HTML ஓப்பன், HTML க்ளோஸ். அடுத்தது டைட்டில் என்பது உங்களுக்கு இந்த மேலே வரும், இந்த இடத்துல வரும். நம்ம வந்து அது என்னதுன்றதை நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ட்ரை இட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப்னு வந்துருக்கு. இதை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்களும் போகலாம், அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் பார்க்கலாம். இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது கோடிங், ரைட் சைடில் இருக்கிறது ரிசல்ட். நம்ம சும்மா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அதில் டைட்டில்னு போட்டிருக்காங்க கரெக்டாக. இந்த டைட்டில் என்பது எங்கே வருதுன்றதை பார்க்கலாம். டைட்டில்ன்றது இல்லை, சாரி, பாடி.
பாடின்றது திஸ் இஸ் த பாடி, பாடி மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகுமே தவிர டைட்டில்ன்றது இந்த மேலே ஒரு இந்த டேப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல வரும். அது எப்படி வருதுன்றது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் போட்டு காட்டுறேன். இந்த இதில் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து இது முக்கியமாக இதை பாருங்கள். H1 ஃபஸ்ட் ஹெட்டிங், P மை ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப், இதுதான் இது. ஓகே, இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து பார்ப்போம். இப்போது H2ன்னு ஒன்று கொடுத்து பார்ப்போம். இதே நான் காப்பி பண்ணுறேன், திருப்பியும் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். தென் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு H2. ஐ எம் கன்வெர்ட்டிங், மேக்கிங் திஸ் செகண்ட் லைன் டு H2. என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் வெப்பில் போனால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அது வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். அதை ஐ எம் கோயிங் டு ரிஃப்ரெஷ் இட், ஜஸ்ட் ரன் இட். ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதோ வந்துச்சு பாருங்கள். இது வந்து இந்த டேகு, இது வந்து இந்த டேக் H2. அந்த மாதிரி நிறைய ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது, நிறைய பேராகிராஃப். எவ்வளோ ஃபுல் இஸ் ஜஸ்ட் பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது. ஓகே, ஸோ இதை வந்து ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப் சொல்லிட்டு ஒரு டூல் வச்சுருக்காங்க W3 சைட்டில். அது மாதிரி இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும். எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன்டு. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்ன்றது இப்போ பார்க்கலாமா. ஒரு வில் சி த anatomy of this complete HTML file. Okay, so doc type. The doc type HTML declaration defines this document to be HTML5. இந்த HTML file வந்து HTML5 எனப்படும் ஒரு வெர்ஷனை குறிக்கிறது என்று ப்ரௌசருக்கு தெரியப்படுத்துகிறது. This is known as declaration line. ஓகே, அது இந்த எக்ஸ்க்ளமேஷன் வந்தாலே டிக்ளரேஷன் சொல்லுவாங்க. டிக்ளரேஷன். ஓகே, அதுக்கு தான் இந்த லைன் பயன்படுகிறது. The HTML element is a root element of an HTML page. ஸோ ஒவ்வொரு HTMLக்கும் ஒரு ரூட் எலிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் HTML ஓப்பன். இதில் டெஸ்ட் பி க்ளோஸ்ட் வித் HTML. க்ளோஸ்ன்றது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் இருக்கும், ஓப்பனிங் வந்து ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் இருக்காது. அதுதான், அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ HTML ஓப்பன், HTML க்ளோஸ். ஓகே, அதுதான் செகண்ட் டேகு. தேர்ட் டேக் வந்து ஹெட் எனப்படும் எலிமெண்ட். த ஹெட் எலிமெண்ட் கண்டெய்ன்ஸ் மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த டாக்குமெண்ட். நவ் வாட் இஸ் இஸ் மெட்டா? Meta is always, I can briefly explain to you, meta as information about the information. For example, உங்களுக்கு ஒரு PDF ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா, அந்த PDF ஃபைல்ன்றது நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி படிக்கிறோம். ஆனால் அந்த PDF ஃபைலுக்குள்ளே எவ்வளோ பேஜ் இருக்குது, என்ன ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அந்த PDF ஃபைலோடைய உள்ளே இருக்குது. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தான் மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன், அந்த ஒரு ஃபைலை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷனை ஃபைலுக்குள் நாம் கொடுத்தால் அதை நாம் மெட்டா என்று கூறலாம். ஸோ அந்த மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன்ன்றது ஹெட்டுக்குள்ளே வரும் எப்போவுமே, ஞாபகம் வச்சுங்க. அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்தராக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் படிக்கும் இன்னும் கிளியராக புரியும். உங்களுக்கு புரியலாம் கூட, டோன்ட் வரி, ஜஸ்ட் லெட்ஸ் மூவ் ஆன். ஓகே, டைட்டில் எலிமெண்ட் ஸ்பெசிஃபைஸ் த டைட்டில் ஃபார் த டாக்குமெண்ட். ஓகே, பாடி எலிமெண்ட், தீஸ் ஆர் ஆல் மஸ்ட் எலிமெண்ட். இதெல்லாம் மஸ்ட் இருக்கணும். அது H1ன்றது பாடி. Body element contains the visible page content. பாடி எலிமெண்ட்டில் என்ன வருதோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேஜில் விசிபிளாக இருக்குது, வேறு எதுவும் விசிபிளாக இல்லை. ஓகே, இங்கேருந்து இந்த பாடி ஓப்பன், பாடி க்ளோஸ், அங்கே இருக்கிறது தான் பேஜில் விசிபிளாக இருக்கும். இதுக்குள்ளே பலவிதமான டேக் வரும். இது வந்து சிம்பிள் HTML ஃபைல். பட் ஆஸ் யூ ப்ரொசீட் வி கேன் வெரிஃபை மெனி ஆஃப் தி அதர். பார்க்கலாம் நம்ம. அப்புறம் H1P இதெல்லாமே எலிமெண்ட்ஸ், டிஃபைன்ஸ் த லார்ஜ் ஹெட்டிங். Pன்றது பேராகிராஃப். அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை, அதுக்கு லிஸ்ட்டே இருக்குது, கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் இருக்குது. அதை பற்றி எப்படின்றது நான் ஃபர்தராக லேட்டர் ஆன் சொல்லித்தரேன். இந்த எடிட்டரில் இது இருப்பா. இந்த ஃபர்தராக லெசன்ஸ் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். HTML tags are element names surrounded by angle bracket. Tag name content goes here. Tag name close. The sample. இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்பிள் இது எழுதணும். நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் போட்டு எழுதணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும். வாட் இஸ் அ டேக்னு எதாவது கேட்டாங்கனாக்கா கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, HTML tags normally come in pairs like P open, P close. The first tag is in a pair of start tag. Second tag is a end tag. The first tagன்றது first pair of start tag. Second pair is the pair of the end tag. Second tag is the end tag. The end tag written like a start tag with a forward slash. This is known as forward slash. Okay, inserted before the tag name. The start tag is also called opening tag and the end tag is also called closing tag. அதையும் சொல்லலாம், அப்படியே சொல்லலாம். ஸோ
A little bit about the browser. What is a browser சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. The purpose of a browser, Chrome, Edge, Firefox, Safari இந்த மாதிரி is to read HTML documents and display them. Okay, இது பார்த்துட்டோம் நம்ம ஆல்ரெடி. The browser does not display HTML tags but use them to determine how to display the document. ஒரு டேகை வைத்துக்கொண்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டில் அந்த வெப் பேஜில் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு காட்டுதே தவிர அந்த டேகுடைய பெயர்களே அது காண்பிக்காது. அதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக ஹெச்டிஎம்எலுடைய பேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும். பேஸ் டேக்ஸ் ஆஃப் த HTML இஸ் இப்போ தான் ஏற்கனவே பார்த்தது தான். அது நம்ம இன்னொரு தடவை அவங்க விளக்கியிருக்காங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. பிலோ இஸ் அ விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் த HTML பேஜ் ஸ்ட்ரக்சர். HTML ஓப்பன், HTML க்ளோஸ். கிளியராக புரியறதுக்கு ஒரு லைன் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹெட் ஓப்பன், ஹெட் க்ளோஸ். டைட்டில் ஓப்பன், டைட்டில் க்ளோஸ். பாடி ஓப்பன், பாடி க்ளோஸ். இந்த ஒயிட்டில் இருக்கு இல்லையா, இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ரௌசரில் டிஸ்பிளே ஆகும். வேறு எந்த ஐட்டமும் ப்ரௌசரில் டிஸ்பிளே ஆகாது. ஓகே, இப்போது அது வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கங்க. டாக் டைப் டிக்ளரேஷன் எதுன்னு போட்டிருக்காங்க. டாக் டைப் டிக்ளரேஷன் என்பது டிக்ளரேஷன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட் டைப் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் ப்ரௌசர்ஸ் டு டிஸ்பிளே வெப் பேஜஸ் கரெக்ட்லி. It must only appear once at the top of the page before any HTML tags. ஏன் முதல்ல வரணும் அது? அப்போ தான் ப்ரௌசர் வந்து இந்த HTML ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அதை படிச்சிடும். அதை படித்த பிறகு அப்போ அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் HTML டாக் டைப்னு இப்படி பிளாங்காக வராது. டாக் டைப் HTMLனு வரும். அங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக் டைப் என்னது? HTML. ஸோ இனிமேல் வரக்கூடியது எல்லாமே HTML ஃபைலை சார்ந்தது என்று அதுக்கு தெரிந்துவிடும் ப்ரௌசருக்கு, இல்லையா? அப்ளிகேஷன் ரீடிங் அப்ளிகேஷனுக்கு அது தெரிஞ்சுவிடும். அதனால தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டாக் டைப் டிக்ளரேஷன் இஸ் நாட் கேஸ் சென்சிட்டிவ். இட் இஸ் நாட் கேஸ் சென்சிட்டிவ். வாட் இஸ் அ கேஸ் சென்சிட்டிவ்? ஆல் கேப்ஸும் இருக்கலாம், லோவர் கேஸும் இருக்கலாம். ஆனால் டு பி ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் ரீசன்ஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு புட் இட் இன் ஆல் கேப்ஸ். தட்ஸ் the best way of doing it. Some of the best practices I would say. Okay. So the doc type declaration is for this HTML. The doc type declaration is for HTML5. Okay. Now history, a little bit of history of HTML. HTML எப்படி வந்தது? டிம் பர்னர்ஸ்ன்றவர் முதல்ல அது இன்வென்ட் பண்ணார். முதல்ல வேர்ல்டு வைடு வெப்பில் 1918 அப்போ தான் பிரபலம் ஆகிட்டு இருந்தது. அப்போ தான் டிம் பர்னர்ஸ்ன்றவர் அந்த HTML என்ற ஒரு கான்செப்டே அவர் தான் கொண்டு வந்தார். அண்ட் 1991 டிம் பர்னர்ஸ்-லீ இன்வென்டட் HTML. 1993 டேவ் ரெகெட் டிராஃப்டட் த HTML ப்ளஸ். ஃபஸ்ட்டு வருஷம் வந்து HTML ப்ளஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அதை 1993 வந்தது. 1995 ஒர்க்கிங் குரூப் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணாங்க. 2.0 வெர்ஷன் 2.0 வந்தது. அப்புறம் 97 வந்து 3.2 வந்தது. 1999 4.01. 2000 XHTMLனு வந்தது. அப்புறமா இதெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் கரண்ட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் HTML ஏதாவது போடணுன்னாக்கா நீங்கள் இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் வெர்ஷன்ஸ் மட்டும் ஃபியூ வெர்ஷன்ஸ் யூ கேன் மென்ஷன். HTML5க்கு முன்னாடி என்ன வெர்ஷன் வந்ததுன்னா HTML 4.01. இந்த XHTML எல்லாம் நீங்கள் நாட் நெசசரி டு ரிமெம்பர். இது நடுவில் ஒரு இட்ஸ் அன் ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் HTML வித் மோர் ஸ்ட்ரக்சர்டு லாங்குவேஜ். அவ்வளோதான். அது நான் HTML-உடைய ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் என்னதுன்னா இதுதான். ஓகே, 2012 5னு கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் W3C ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தது. நான் சொன்ன W3C.org அந்த ஆர்கனைசேஷன் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. அதிலிருந்து அவங்க வந்து 5.1, 5.2, 1.2, 5.1.2, 5.2 ப்ரெசென்ட்லி 2017 5.2ன்ற வெர்ஷன் இருக்குது. திஸ் டியூட்டோரியல் ஃபாலோஸ் த லேட்டஸ்ட் 5.5 ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, so this completes the introduction to HTML. Okay, so introduction about HTML, meaning of HTML, definition of tag and little bit about syntax நம்ம பார்த்தோம். இப்போதுக்கு உங்களுக்கு examination point of view I think this should be good enough. And as we proceed with the next unit, basic tags, HTML, head, இதெல்லாம் ஒன்றா நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும். அங்கே மெட்டா எல்லாமே வரும். அங்கே ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ ஐ வுட் லைக் டு க்ளோஸ் த கிளாஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம் and take up with the basic tags and etc. with in my next class. Okay, see you. Bye. Take care. Bye.